नमस्कार जनाए समस्त नमस्कार। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल रे आशीर्वाद करंतु। बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल रो सत्य समाचार रो षष्ठ अध्याय रे आपण मान को स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। दिन प्रतिदिन प्रभु तांको वाक्य जरिया रे आमान को सहित से कथा होचंती। तांको नाम रो गौरव हो। आज हमें এই ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଆମ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା। ଆମ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆମେ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଲି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଆସେ। प्रभु तांको लोकमानंकु अंगे निभाइबाकु दियंती। से समय आमे व्यस्त विव्रत हो जाऊ कहीं मो जीवन एमती होची बोली। कहीं बेले बेले आपनको निज लोक माने आपनको साहाय्य करंती नहीं, सहानुभूति देखांती ना, प्रेम करंती नहीं। आमे से समय विरक्त हो जाऊ कारण आमको से समय एक घरिया कर दियंती। आम आड़को अनांती भी नहीं। बेले बेले आप कष्ट दे अच्छी आप स्त्री बा स्वामी आपको कोऑपरेट करेंगे नहीं। बेले बेले पिला माने कि आपण रिलेटिव हूँ बा मंडली लोक हूँ कि बंधु परिजन हूँ कहीं आपन को कोऑपरेट करती नहीं। एमती गोटे समय आसे आसा कहीं आसे से कह हुए तो अनेक से प्रकार अनुभूति दे जाना आग को जीवे कारण प्रभु तांको सबु पिला मान को से अनुभूति देकी नियंती। जदि आपण गोटे क्लास रे जॉइन होइचंती आ से क्लास से सब्जेक्ट आसीबने केमती हो आपण जो स्कूल रे पढंतो से सब्जेक्ट आसीबो। आम समय रे थिला स्कूल पढ़िबा समय रे तुम परि छोट पिलाटी आम समस्ते पढ़ी जन ओडिया मीडियम रे पढ़ीथिबु आम समस्ते पढ़ीथिबु। आम समस्त पाटे थिला तुम परि छोट पिलाटी गाँ चाली चाट सीए आम समस्त जन ओडिया मीडियम रे पढ़ी से समय थिला डौलो डाल चेहरा तार तापरी आउ किए बोला बेले थिला आम समस्ते तो थिबो। ये अनुभूति दे आम समस्ते जाइछि गोटे क्लास रे अछि माने सब्जेक्ट थिबो हमर आगो समस्ते मधुबाबू परि हेबा पई चाहुथिले मधुबाबू परि हेबा पई चाहुथिले तो समान तो थिला कालिया घोड़ा रे चढ़ीबी मधुबाबू संगे लड़ीबी माने से समय मधुबाबू को के हरई पार नथिले तो समस्त इच्छा था मोर पुओ को भी गोटे बारिस्टर करी से मोर पुओटा भी कौन हम मधुबाबू भाया हम। आपण जीवन में अनेक प्रकार अनुभूति मान दे आप जीवे आईटा कहीं आसे से मुझे तो आज प्रसंग होची आम अंगे निभा कथा समस्ते अंगे निभाई था गोटे समय आसे लोक मैंने आपन को अनांति भी नहीं आपन को एक घरिया कर दियंती आप निसंग रही जाती कहीं सेमती हुए आज करने आ प्रतिदिन सका रविवार दिन छड़ा सोमवार रु शनिवार आम बाइबल लेवल्स ट्यूटर रे आम जीवन संपर्क में बाइबल आम ध्यान कर जार नाम देती सत्य समाचार कारण पृथ्वी में गोटे पुस्तक जो सत्यता पाइबे बाइबल आमर परिस्थिति गुड़ाक सब लिखा जाए ध्यान करने अनेक थर आप निज लोक मैंने प्रति गोटे भिन्न व्यवहार कर आईब पुस्तक 19 पर्व खोलते मोर सहित आईब 19 अध्याय तार 13 पदरु आम 19 पद पर्यंत पढ़ी पढ़ी से मोहर ज्ञाति मानंकु मोठारु दूर करिअछंती ओ मोहर परिचित लोकमाने संपूर्ण रूपे अपरिचित होइअछंती। मो कुटुंब वर्ग मते त्याग करिअछंती ओ आत्मीय मित्रगण
ମୋତେ ପାଶୋରି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଗୃହ ନିବାସୀମାନେ ଓ ମୋ ଦାସୀମାନେ ମୋତେ ଅଜଣା ଲୋକ କରି ଗଣନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଦେଶୀ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଡାକିଲେ ଓ ନିଜ ମୁଖରେ ବିନତି କଲେ ହେଁ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଓ ମୋ ନିବେଦନ ମୋ ସହୋଦର ପ୍ରତି ଘୃଣିତ। ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହନ୍ତି। ମୋର ସୁହୃଦମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ କଲି ସେମାନେ ମୋହର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋହର ଜ୍ଞାତି ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋହର ଜ୍ଞାତି ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କିଏ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ଓ ମୋହର ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପରିଚିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁପରିଚିତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଅପରିଚିତ ପରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ବି ନଥିବେ, ସତେ ଯେମିତି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ବର୍ଗ ମତେ ତ୍ୟାଗ କିଏ? ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଛାଡିଲେ ବି ମୋର କୁଟୁମ୍ବୀୟ ଲୋକ ମତେ ଛାଡିବେ? ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ବର୍ଗ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମୀୟ ମିତ୍ରଗଣ, ମାନେ ନିଜର କ୍ଲୋଜ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ ରିଲେଟିଭ ମାନେ, ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ବି ସିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଶୁଣିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଯାଇଥିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଯିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେପରି ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ ଗୃହ ନିବାସୀ ମାନେ ଓ ମୋର ଦାସ ମାନେ ମତେ ଅଜଣା ଲୋକ ପରି ଗଣନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଦେଶୀ ହୋଇଅଛି। ମାନେ କିଏ ଗଲା ଭଳିଆ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୁଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଡାକିଲେ ଓ ନିଜ ମୁଖରେ ବିନତି କଲେ ହେଁ ସେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଡାକିବ, କାହାକୁ ଡକାଇବ ଯା ଟିକେ କହିଦେ ବୋଲି ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଡାକିବ। ତାର ଦାସ ଯେ ତା ଘରେ ରହୁଛି, ତାର ଖାଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଯତ୍ନ ପାଉଛି, ସିଏ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି। ଏଇଟା ଆଇବ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଓ ମୋ ନିବେଦନ ମୋ ସହୋଦର ପ୍ରତି ଘୃଣିତ। ବାଳକ ମାନେ, ମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନେ ମତେ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହନ୍ତି। ମୋ ସୁହୃଦୟ ମତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ କଲି ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ଷ୍ଟୋରି କାହିଁକି ହଉଛି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ଏଇଟା କେବଳ ଆଇବଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଜଣର ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଆଇବଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା ଦେଖିବେ, ଗୀତ ସଂହିତା 38 ତାର 11, ଗୀତ ସଂହିତା 38:11 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋହର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଓ ମୋହର ମିତ୍ରମାନେ ମୋ ବ୍ୟାଧିରୁ ଅଲଗା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଓ ମୋହର ଜ୍ଞାତିବର୍ଗ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ମୋହର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଓ ମୋହର ମିତ୍ରମାନେ ମୋ ବ୍ୟାଧିରୁ ଅଲଗା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଓ ମୋହର ଜ୍ଞାତିବର୍ଗ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠି କଣ ଆଇବଙ୍କର ବି ସେ ଅନୁଭୂତି, ଯେମିତି ଦାଉଦଙ୍କର ବି ସେ ଅନୁଭୂତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଓ ମୋର ମିତ୍ରମାନେ ମୋ ବ୍ୟାଧିରୁ ଅଲଗା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ମୋର ଜ୍ଞାତି ବର୍ଗ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ବି ସେ ଅନୁଭୂତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 69 69 ପଦଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ପ୍ରତି ଅଜଣା
ଓ ମାତୃ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷୀ ହୋଇଅଛି। କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ପ୍ରତି ଅଜଣା ଓ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଗଣ ପ୍ରତି ବିଦେଶୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭାଇ, ଆଉ ବାକି ଲୋକ ଛାଡନ୍ତୁ, ନିଜ ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ, ମଝିଆ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ, ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ପ୍ରତି ଅଜଣା, କେବେ କଲ୍ ବି କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଆସିବେନି। ଓ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ବିଦେଶୀ ହେଉଛି କିଏ କି କିଏ? ଦିନ ରାତି କାହାକୁ କଥା ହଉଥିବେ, କାହା ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ମତେ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଭାଇ ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତା କି, ମୋର ଭଉଣୀ ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତା କି, ଖବର ପଠେଇଲେ ବି କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିପାରିବିନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ 69 ର 20 ପଦ। ନିନ୍ଦା ମୋର ହୃଦୟ ଭଗ୍ନ କରିଅଛି ଓ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି କେହି ଦୟା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ମାତ୍ର କେହି ନଥିଲା। ଓ କଣ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ଲେଖା ଅଛି? ହଁ, ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ମାତ୍ର କାହାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ହୁଁ, ଏଇଗୁଡାକ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଇଯିବେ ସେ ସବୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଲେଖା ନିନ୍ଦା ମୋର ହୃଦୟ ଭଗ୍ନ କରିଅଛି। ଭଗୁ ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କର ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା କାହିଁକି? ଆମର କଥାରେ ଅଛି ନଈ ପଡିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଧା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେବେ। ଅଲରେଡି ସେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ହବ ସେ କରିଛି, ସେ ପାଇବ, ଭାଇ ବି ବାହାରିବ, ଭଉଣୀ ବି ବାହାରିବ, ସବୁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି କେହି ମତେ ଦୟା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ମାତ୍ର କେହି ନଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ କେହି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଜର ଇଏ ତ ଆସିଥାନ୍ତା, ମୋ କାକି ତ ଆସିଥାନ୍ତେ, ମୋ ମାମୁଁ ତ ଆସିଥାନ୍ତେ, ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଆସିଥାନ୍ତା। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ବି ଆସିପାରିବେନି, ସିଆଡେ ଭାଇ ମନା କରେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଦେଖ ତା ଘରକୁ ଗଲୁ ସିଆଡେ ଯିବୁ। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଏପଟେ ନହେଲେ ସେପଟେ, ସେମାନେ ବି ଆସିବେନି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ମାତ୍ର କାହାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନ ଆସିବ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କଣ ଆଇବଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ନଥିଲେ କି? କଣ ଆଇବଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ କେହି ବନ୍ଧୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିକି କଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇବ 13 ପର୍ବ 4 ପଦ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ରଚକ, ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୈଦ୍ୟ। ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ଆସିଛନ୍ତି। କଣ? ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ରଚକ, ମିଛରେ ମନଗଡା କଥା କହିଥାଉଛ। ତୁମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଗ ପଛ କିଛି ଜାଣିନ, ଖାଲି ମିଥ୍ୟାରେ କହି ଚାଲିଛ। ଆସିକି ଆଇବଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଇବ କଣ ଭାବିଥିବ, ଖବର ତ ନାହିଁ, ତୁମର ମିତ୍ର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓକେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମତେ ମୋର ମିତ୍ର ମାନେ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଖାଇକି, ଆପଣଙ୍କ କଫି ପିଇକି, ଆପଣଙ୍କ ସୋଫାରେ ବସି, ଆପଣଙ୍କ ଏସି ର ପବନ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଯାଉଥିଲେ। ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ରଚକ, ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୈଦ୍ୟ, ୱାର୍ଥଲେସ୍ ଫିଜିସିଆନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିଛି କାମକୁ ନଥିବା ଡକ୍ଟର ଗୁଡାକ, ଖାଲି ପଇସା ନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମକୁ ସେମିତି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର କଥାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନାହିଁ, ଆରାମ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ। 16 ପର୍ବ ଦେଖିବେ, ଆଇବ 16 ତାର 2। ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ଅଟ।
ଆଇବ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛି, ତମର କଥା ଗୁଡାକ ଶୁଣିଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ। ତୁମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛି ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କଥା ଗୁଡାକ ମତେ କେତେ ବିନ୍ଧୁଛି, ତୁମ କଥା ଗୁଡାକ ମତେ କେତେ ବାଧୁଛି। ଏମିତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ। ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ସାମ୍ନାରେ କଣ ଅଛି, ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ପାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଥିବେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି 21 ଆଇବ 21 ତାର 34। ତେବେ କିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ବୃଥାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଅଛ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ତ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଥାଏ। କଣ ତୁମାନେ ମତେ ବୃଥାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଅଛ? ବୃଥାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମାନେ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ଅଛି ଏମ୍ପଟି କାଉନସିଲର। କଣ ଏମ୍ପଟି କାଉନସିଲର, ଏମାନେ କାଉନସିଲିଂ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବୃଥାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି। କି ସାନ୍ତ୍ୱନା କାମକୁ ଦଉନାହିଁ। ଆସିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଯିବେ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା କରି ପଳେଇବେ। ସାନ୍ତ୍ୱନା କଣ ଦେବେ, ଟେନସନ ଦେଇକି ପଳେଇଯିବେ। ଟେନସନ ଦେଇକି। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ପରିବାର ଦିଅନ୍ତି? ଆମକୁ ଦୁଃଖ ବେଳେ, ସମସ୍ୟା ବେଳେ, କଷ୍ଟ ବେଳେ, ନିସଙ୍ଗତା ବେଳେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗିତା ପାଇପାରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ସତ୍ୟ ସମାଚାରରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ବି ଶୁଣିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଆଇବ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଇବ ମାନେ କିଏ, ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଲୋକ, ସିଏ ଯଦି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଦାଉଦ କିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଲୋକ ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର କଣ ହବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛି କଣ, ଆମ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା। এইটা ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ତ ମୋ କଥା, ତ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା? ତାକୁ କିଏ କହିଲା? ନାଇଁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କଥା। ବାଇବଲ ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ଆପଣ ମିରର ଦେଖିବେ, ସେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଦେଖୁ, ତାମିଲ ଲୋକ ଦେଖୁ, ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଖୁ, ସମାନ ଏକା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଆମେରିକା ଯିବେ, ମିରର ତ ସମାନ ଆମ ଭଳିଆ ଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଯେମିତି ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ମିରର କାମ ଏକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେହେରା ଦେଖାଇବ। ତ ବାକ୍ୟର ଦର୍ପଣରେ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁଡାକ ଘଟି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଏଇ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ବର୍ଗ, ପ୍ରିୟଜନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଯେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ବି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 17 ହିତୋପଦେଶ 17। ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରେ, ପୁଣି ଭାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଜାତ ଅଟେ। ଆମେ ଏଇଟା ପଢିଛୁ ବେଳେ ବେଳେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ପଦକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବି ବୁଝିଛୁ ଯେ ଆମ ଯା ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରେ, ଭାଇ ପୁଣି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତା ଦ୍ୱାରା ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଛି। ଆଉ ଏ ପଦ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗେ, କାହିଁକି? ସେ ଭାଇ ଏକା। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ, ଭାଇ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନାଟକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ଅପେରା, ଡ୍ରାମା ଏଗୁଡାକ ପସନ୍ଦ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଅପେରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କୋଉ ନା ଦେଲେ ଭଲ ଥିବ? ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ନା ଦେବା, ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ ବୋଲି। କଣ? ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ନା କାହିଁକି ଦଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ନା ଦେଲେ ଲୋକ ଆସିବେ ହେଲା। ତ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ମାଇକ ବାନ୍ଧିକି 10ଟା ଗାଁରେ ବୁଲିଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଟକ ଆସିଛି, ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ, ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ, ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ ବୋଲି ବୁଲିଲେ। କହିଲି କାହିଁକି ଅବସ୍ଥା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏମାନେ?
ଏମିତି ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଦିନ ହବ ସେମାନେ କହିଲେ 8ଟା ରଖିଲେ, ରାତି 8ଟାରେ, 8ଟାରୁ 10ଟା। ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପୁରା ଭିଡ ଯେ ଭିଡ, ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କଣ ହେଲା ଏମାନେ କରିବେ। ତାପରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ପରେ ମତେ କହିଲେ, ଭାଇ ଏବେ ଆପଣ ସୁସମାଚାର କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ସୁସମାଚାର, ଏମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ପଶେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ, କଣ ହେଲା? ସେ ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ କରିବୁ। ସେ କାହାର କଇନ ହେ ବଲର ଷ୍ଟୋରିକୁ ସେମାନେ ନା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ, ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ ହେଲା। କଇନ ହେ ବଲର କାହାଣୀ ବୋଲେ କିଏ ଆସିବ, କିଏ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଭାଇ କେମିତି ଭଗାରୀ ହେଲା ସେଇଟା ସେମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସୁସମାଚାର କହିଲି, ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାଟା, ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ବସିଲେ ସେମାନେ। ମତେ କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ନିଅନ୍ତୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ନିଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ତ ଏମାନେ ଫେରି ଯିବେ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ହାତୀ ଭୟ, ଆହୁରି ଭାଲୁ ଭୟ, ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ରହିବେ। ସବୁ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ, ଲେଖା ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରେ, ଭାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାଳ ନିମନ୍ତେ ଜାତ। ଏ ଜାତ ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ପବନର ଦିଗକୁ ବୁହାନ୍ତି, ଜଳର ଦିଗକୁ ବୁହାନ୍ତି, ଜଳ କୁଆଡେ ବହିଯିବ, ପବନ କୁଆଡେ ବହିବ, ସେ କଣ ମଣିଷ ହୃଦୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି? ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ? ଏମାନଙ୍କୁ ଏକା ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନଥାନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗକୁ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଇବ ତାର 19 ପର୍ବ 13 ପଦ, ଆଇବ 19 ତାର 13। ସେ ମୋର ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ମୋର ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପରିଚିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ସେ ମୋର ଜ୍ଞାତି ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଦୂର ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋର ଜ୍ଞାତି ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ, ଇଂଲିଶ ଲେଖା ଅଛି he has removed। ସିଏ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦୂର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋର ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପରିଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଇବ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଇବ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ବି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 88 ଗୀତ 8 ପଦ, ତୁମ୍ଭେ ଗୀତ ମୋର 88 8। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋତେ ଘୃଣାର ବିଷୟ କରିଅଛ। ମୁଁ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଓ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନୁଭୂତି ଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବି ଅନୁଭୂତି ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ରାତିରେ ବସିଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କଣ ବାକ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ବାଇବଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଦେବା। ତ ଏଇ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତିରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ତୁମ ଭାଇ ପରା, ଭାଇ ନା ଆଳୁ ଚୋପା, କିଛି କାମକୁ ଆସିନି। ତମ ଭଉଣୀ, ବଡ ଭଉଣୀ, ତାର ନାଁ ନିଅନି। ସିଏ ଏକ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଲେଡିଟା, ସିଏ ଏକା ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଟ ଫାଟ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଯାଏ? ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 88 ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ରଖିଅଛ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମତେ ଘୃଣାର ବିଷୟ କରିଅଛ। ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିବେନି, କଣ ଘୃଣା ବି କରିବେ, ଘୃଣାର ବିଷୟ କରିଅଛ। ମୁଁ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ଏକ ଘରିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚୌକାଠକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଆସୁ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ।
ଆପଣ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ଘରେ ବି ରହିପାରୁନଥିବେ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲ କେତେ ସତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହଉଛି। ସତ୍ୟ ଯେମିତିକି ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକ କାଢିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇଦେବେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖ। ତାପରେ ସେଇ 28 ରୁ 18 ବି ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ନେହୀ କି ଓ ମିତ୍ରକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଓ ମୋ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିଅଛ। କଣ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ସ୍ନେହୀ କି, ଯେ ମତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିବା ଲୋକ, ତୁମେ ସ୍ନେହୀ କି ଓ ମିତ୍ରକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୟାକରି ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ଲାଇଫ ସହିତ ଯାହା ଅତପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡିତ, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମେସେଜ ଗୁଡାକ ଆମେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଜୁମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବେ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ଆମ ନିଜ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି। ମୋର କଲିଗ ଗୁଡାକ, ମୋର ରିଲେଟିଭ ଗୁଡାକ, ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ମତେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସ୍ନେହୀ କି ଓ ମିତ୍ରକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଓ ମୋ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ରଖିଅଛ। ଅନ୍ଧକାର ମାନେ କଣ, ସେମାନେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ବିଷୟରେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିଯାଇଛି ସେମାନେ। ଅନ୍ଧକାର ମାନେ କଣ, ଆମ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ହଁ, ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏତେ ବଢିଆ, ଏତେ ଭଲ ସେ ଦିଦି, ସେ ଭାଇଟା ଏତେ ଭଲ, ସେ ମାଉସୀଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ, ବାବା ସେମିତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଅନ୍ଧକାର ଅଛନ୍ତି, ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇକି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ଏସବୁ ପଛରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପର୍ପସ? କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 24 ପର୍ବ 10 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 24 ତାର 10। ବିପଦର ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ସାହସହୀନ ହେବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭର ଶକ୍ତି ଅଳ୍ପ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା। କଣ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଈଶ୍ୱର ଆମର ଆତ୍ମିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱର ଆମର ଆତ୍ମିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆସିଲା ସତ କଥା, ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଏକ ଘରିଆ ହେଲେ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଶିକାର ହେଲେ, କାହାର କଲ ଆସିନାହିଁ, କେହି ଭିଜିଟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାରି ଭିତରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଜବୁତ ହେଇଛନ୍ତି। God's desire to strengthen our spiritual muscles. Physical muscles କଣ? এটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল মসেলস। প্রভুଙ୍କର ଡିଜାୟାର କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କରିବା। এইটা ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗେଥସିମାନିରେ ହେଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାର 26, ମାଥ୍ୟୁ 26 ତାର 45। ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଶୟନ କରି ବିଶ୍ରାମ କର। ଦେଖ, ସେହି ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। କଣ ହଉଛି? ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଥାଇକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, କିଏ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛି, ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇ ବି ନଥିଲା ବେଳେ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖିବେ 56 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, 56।
ମାତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଅଛି। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। କଣ ହଉଛି? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି। ମିରାକେଲ ହେଲା ବେଳକୁ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ରେଡିଟ ନେଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ପଳେଇଛନ୍ତି, ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଏକା ଧରା ପଡିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଧରା ପଡିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ତ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା, ବଗିଚାଟା କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, କୋଉଠି ଲୁଚିଦେଲା ଲୁଚିଦେଲା। କାହିଁକି ହଉଛି? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏମିତିକା ସମୟରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅପସେଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଇଲେ କି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ବୋଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲ, ମୋ ସହିତ ରହୁଥିଲ, ମୋ ନିଜ ବୋଲି କହୁଥିଲ। ପ୍ରଭୁ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ତ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି କରିନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗେନି। ଯାହା ମଜା, ମୋର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆସିନାହିଁ, ମୋର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ମୋର ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତାର ସମସ୍ୟା ଯିବି କି? ଯିବି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି। କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖାଇବାଟା ରେଡି କରିଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଥର ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପସେଟ କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅପସେଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋସେଫର କଥା ଦେଖିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 40 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 40 ତାର 13-14। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାରୋ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ନିଜ ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବ ପରି ପାନପାତ୍ର ବାହକ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଫାରୋଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପାନପାତ୍ର ଦେବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ପୁଣି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋ ବିଷୟ କହି ମୋତେ ଏହି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। କଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ବନ୍ଦୀ ଗୃହକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ କରାଯାଇଛି, ସେଇଠି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ସମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିଜନ ଇନମେଟ ମାନେ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ସହବନ୍ଦୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଛି ତମ ପ୍ରତି ଘଟିବ, ଗଲେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୋର କଥା କହିବ। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିକି ଜାଣିଛ ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ଭାଇ। ପ୍ଲିଜ ବାହାରେ ଗଲେ ଟିକେ ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦବ ଯେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଅଛି, ତମ ଘରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେ ଭଲ ଲୋକଟା, ତାକୁ ଭୁଲରେ ରଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ କହିବ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ 2 ଦିନରେ ବାହାରି ପଡିବା କଥା, ଭୁଲ ତ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ବାହାରି ପଡିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି 41:1? ଅନନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଫାରୋ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଦେଖ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ବାସ୍, ଠିକ ଅଛି। ଅନନ୍ତର 2 ବର୍ଷ ଶେଷରେ, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ 2 ଦିନ ବି ରହିବା କଥା ନାହିଁ, 2 ଘଣ୍ଟା ବି ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବେଲ ହେଇଯିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ହେଇଯିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ଖଲାସ କରିଦେବା କଥା। ସେମିତି ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ। 9 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ପଦ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିବେଦନ କଲା, ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛି। ସେ କଣ କରୁଛି? ଏବେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି।
ହୁଁ। ଏବେ ସ୍ମରଣ ଆସୁଛି, ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ନାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ କହିଲେ ସେମିତିକା ହେଲା। ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ମନେ ପକେଇଲାନି? ଯାଉ ଯାଉ କହିଦେଇଥାନ୍ତା ରାଜା, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ରାଜା ଜଣେ କହିଦେଲେ, ଆପଣ ଜଣକୁ ନେଇକି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ମତେ ରଖିଲେ, ଜଣେ ଅଛି ରାଜା, ବାବା କି ଭଦ୍ର ଲୋକ, ବଢିଆ ଲୋକଟା, ସେ ଭୁଲର ଶିକାର ହେଇକି ଯାଇଛି। ନାଇଁ, संपूर्ण समय हेबा पर्यंत प्रभु आमको ए प्रकार एक परिस्थिति आनती जोठी आपण संपूर्ण भाव में केवल प्रभु को ऊपर निर्भर रखिए, केवल प्रभु को ऊपर निर्भर रखिए। सेठी पाए प्रभु आपण को जीवन ए परिस्थिति जान आपण को देखिए, यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहा पर निर्भर कले, केवल पिता को ऊपर निर्भर कले। जोसेफ का किसी भरोसा नहीं, अन्य के किसी करि परिबनी। अपन जो देखिए आईबों जीवन में आईबों बंधु मान अच्छा, ज्ञाति कुटुंब अच्छा, स्त्री अच्छा, पिला माने आसीगले, अन्य माने अच्छा, केही मध्य तांको अनाउना, केही भी साहाय्य करबा पे ना। आपण देखिए धीरे 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 आईबो प्रभु को ऊपर निर्भर कर। मु जाने मोर प्रभु को, मोर प्रभु मोर परिस्थिति को परिवर्तन कर। दाऊदंकर निज गीत गुड़ाक से कहते दुर्दशा काल रे अति निकटवर्ती सहाय किए, बंधु बांधव नुहंती प्रभु। आमर ए खराब परिस्थिति कौन करे, आमको प्रभु को कति की नहीं जाए, आमे प्रभु सहित आमर निबिड़ संपर्क बढ़ी जाए। एटा पाई प्रभु कौन करती, आमको प्रभु चाहती जे आपण कहा ऊपर निर्भर न करी प्रभु को निर्भर करो। प्रभु चाहती से आपण बंधु ज्ञाति कुटुंब आत्मीय स्वजन समस्त हटई दिखती, जेपरि आपण दृष्टि से न रखिकी प्रभु को रखी। आर्थिक अभाव समय मोर काका अच्छा, से का कर पलैबे, से काका भी साहाय्य करेंगे। आपण भाई भी कह नाई लो दे था मोर परिवार असुविधा अच्छे, से समय आप चर्च लोक भी विजिट करने आसबे, आपण सान बेल सांग से भी आसबे। कहीं प्रभु चाहते आपण तांको ऊपर निर्भर रखते, तांको ऊपर निर्भर रखते। ए वर्ष आरंभ आपण प्रभु को ऊपर निर्भर रखा आरंभ करते, देखिए वर्षर समाप्ति आड़क जेमिति परिस्थिति आसिले मध्य आपण विचलित हेबेन। आपण गाँ लोक आपण देखो घरिया करदे, किंतु प्रभु करिवे नै। आपण प्रभु कहबे नै तते केही मिसु नांती मु भी मिसबी नै बोली कहबे नै, तते केही साहाय्य करबा आसनांती मु आसबी नै बोली कहबे नै। से आसीबे, से प्रति प्रभात रे साहाय्य पठांती, से निजे विजिट करिवे। आपण प्रतिदिन मंगल दान रे आपण विजिट करिवे। देखंतु आपण खराब परिस्थिति जाइछंती, किंतु किछि समस्या है, सब जमती हेबा कथा सेमती एका है। से समय आपण को कष्ट पर लगी थी, किंतु उत्तीर्ण होला पर आपण किते आनंद करिथिबे। प्रभु जते आपण को कष्ट दे कि नियंती और तापर आपण सेटु बाहरी आसंती, आपण को मुखर गोटे जय ध्वनि बाहर, गोटे आनंदर ध्वनि बाहर। प्रभु आपण को जीवन से हेबा पई दियंतु, जे आगामी दिन मानकरे आपण मध्य प्रभु रे आहरी अधिक अधिक निर्भर करि पारि। आईबंकर भरोसा धीरे धीरे एमती ही गला, से कहा पर भरोसा रखुना। से कौन कहउछंती, से मते परीक्षा कला परे मु सुवर्ण परी उत्तीर्ण हेबी, से मते बोध कले हे मु ताहाको परित्याग करबी नै। मु जाने तुमे सबु करि पारो। माने धीरे धीरे आईबंकर भरोसा, दाऊदंकर भरोसा, जोसेफंकर भरोसा आउ केही न। ए परिस्थिति आपण भी देकी गति करिसंती। मु कहिबा पई चाहे आपनको
ଆଜି ଆପଣ ନିଃସଙ୍ଗ କି? ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଘରିଆ କି? ଆଜି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କି? ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଡାକି କେବଳ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇ ନେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଦେଖିବେନି। ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ତ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଚେରୀ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ପରେ ଆସିବେ ଲୋକ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଲୋ ଭାଇ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲିନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋର କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗର କଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ମଜବୁତ ହେଇଯିବେ, ପ୍ରଭୁରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ଯେପରି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଦୋଷାରୋପ କରି ଯେପରି ଆପଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବ ନ ଆସୁ। ଯୋସେଫ କଣ ଭାବିଥିବ, ବଦମାସ ଗୁଡାକ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲେ, ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିଲି, ହେଲେ ବି ଆସିଲେନି। ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଠଣା ମାରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମତେ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଇବ କଣ ଭାବିଥିବେ, ମୋର ନିଜ ଭାଇ ବି ପଚାରୁନାହିଁ, ମୋର ରିଲେଟିଭ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଛାଡି ପଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡାକ କଣ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରାଇଲେ। ଆଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, ଦାଉଦ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ପ୍ରଭୁ? ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏକ ଘରିଆ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ଆଡକୁ ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଛି, ଯେପରି ତୁ ମୋ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହବୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି, ଯେପରି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ମୁଁ ପାଚେରୀ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଯେପରି ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ନ ପାରୁ, ସେମାନେ ତ କତିକି ଆସି ନ ପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ଗଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲୁ, ନିରାଶ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଦୁଃଖ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଃସଙ୍ଗତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ଭରସା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମର ସର୍ବେସର୍ବା ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ କିଏ ରୁହନ୍ତୁ ବା ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହି କରେଇବେ। ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇନଥାଉ, ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲା ଭଳି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାଉ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଇବ କହିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ପଛକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ପାଉନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଦୂରକୁ ନ ଯାଉ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ବାପା।
एते दुर्बल प्रभु आम लोक मान एते निर्भर करू एते भरोसा करू से एते अपनार मन करू प्रभु मांस को अपनार बाहु कर मृतिका निर्मित मनुष्य को आम भरोसा कर जो मनुष्य मनुष्य पर निर्भर करे से शापग्रस्त हो कहते प्रभु आम को अनुग्रह कर प्रभु जेपरि आगामी समय केवल आपण आमर भरोसा हुआ आपण आमर साहाय्य हुआ दया कर जो माने ए परिस्थिति गति करी आग को गति करिवे प्रभु ये वाक्य को जेपरि मन रखिबे से माने साहाय्य कर प्रभु आम समस्त अंगे निभा कथा प्रभु आपण आगरू ए मान जीवनी द्वारा लिखिछंती जे प्रत्येक ईश्वर संतान मानकू एपरी परिस्थिति जीवाक पड़े मान को दया कर आपण दास भाव प्रत्येक को आपण बलवंत हस्त रखी प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम रे मांगिले आमीन। आमेन।